पंथ विच समाज की बहुत वड्डी परंपरा रही है। ये गुरु की परंपरा है। पिछले समय कुछ इस तरह हो गया कि हुण साडे च संवाद ही नहीं हो रहा, कोई गलबात नहीं हो रही, कोई गल सांझी नहीं हो रही। जिथे असी सारिਆਂ ने इकट्ठर होना सी अकाल तख्त, वो उस हालात च नहीं है कि उत्थे असी इकट्ठे होके कोई एक राय बना सकीए। अकाल तख्त ते अकाली कौन हैं अज दे समय वो किहो जे होने चाहिए हैं ते वो की हैं। अकाल तख्त किसी भी दुनियावी तख्त के अधीन नहीं हो सकता ते सानू हर हालत विच इहनू वोट पॉलिटिक्स तो ते किसी भी तरह के प्रभाव तो मुक्त करवाना पैना है। अज दे जो हालात हैं अंतरराष्ट्रीय ते इंडियन सब कॉन्टीनेंट दे पंथ दे, वो अपने सारिਆਂ ਦੇ सामने हैं। बड़े ही अस्थिरता वाले आ ते कुछ भी हो सकता है ते वड्डियां संभावनावां हैं ते वड्डियां चुनौतियां भी हैं। इहो ਜਿਹੇ हालातां 'ਚ बहुत ही लाजमी ते बहुत अहम हो जाता है कि असीं पंथ नूं इकट्ठियां करिए, उन्हें सूत्रबद्ध करिए, जानी कि अंदरली पंथ की कतारबंदी सही करिए। इस मनशा नूं लैके ही असीं ये यतन किया। पंथ विच समाज की बहुत वड्डी परंपरा रही है। ये गुरु की परंपरा है। तो पिछले समय कुछ इस तरह हो गया कि हुण साडे च संवाद ही नहीं हो रहा, कोई गलबात नहीं हो रही, कोई गल सांझी नहीं हो रही। जिथे असी सारिਆਂ ने इकट्ठर होना सी अकाल तख्त, वो उस हालात च नहीं है कि उत्थे असी इकट्ठे होके कोई एक राय बना सकीए। वो आज़ाद नहीं है। तो पहला असी चलदे वहीर च इस तरह फिर गुरमते करते हुंदे सी। ये जिहड़ा असी एक यतन भी उस रूप च कर रहे हैं कि किसी तरीके नाल आपां जिहड़े बहुत ही अहम मसले ने पंथ दे, बहुत ज़्यादा मसले ने, कि उन्हां ते इकट्ठे होके एक राय बनाइए। एक इहो जिहा मंच होवे जिथे सारा पंथ इकट्ठा होवे ते एक साझी राय सारी जावे। गुरु वालों दिते साडियां मर्यादा ते जुगतां वजों, गुरमतियां वजों यही है साडा यतन है। ते सब तो पहला असी ये फिर मसला ही जिहड़ा सब तो धुरा आ साडा, मसले बहुत आ पर जिहड़ा सारे मसलियां दा हल जिथों सब कुछ साडा धुरा हुलिया है वो अकाल तख्त है। अकाल तख्त ते अकाली कौन हैं अज दे समय वो किहो जे होने चाहिए हैं ते वो की हैं, इत्थों शुरू किया है। तो हुण साडे सामने असल विच चार तरह के इशूज़ हैं। पहला है अकाल तख्त का, जिहड़ा असीं डिस्कस कर रहे हैं कि अकाल तख्त ते किस तरह का प्रबंध होना चाहिए तो की है। कि अकाल तख्त किसी भी दुनियावी तख्त के अधीन नहीं हो सकता तो सानू हर हालत विच इहनू वोट पॉलिटिक्स तो ते किसी भी तरह के प्रभाव तो मुक्त करवाना पैना है। तो दूसरा है कि जो सांझे रूप संगती रूप जो सानू गुरमते रूप जो असी फैसले लैंदे सी, उहे जिहा उत्थे माहौल बनाना पैना है, उहे जिहा जथे उत्थे कायम करने पैने जिहड़े सारा ये सेवा संभाल सामण। तो दूसरा है गुरुद्वारे के प्रबंधन का। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख गल यह है कि असी गुरुद्वारिਆਂ का प्रबंध किवें करना है। उस मुख की गल यह है कि असी ਜਿਹੜੇ अपने नुमाइंदे चुनने हैं वो केंद्र किवें चुनने हैं। वो गुरमते राही चुनने हैं तो संगती रूप च चुनने हैं। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ संगत चुने जो सानू गुरु ने तरीके जुगतां दित्तियां हैं ਉਹਦੇ राही गुरमते राही इस तरह होवे। तो तीसरी गल है कि इंडियन सिस्टम दे विच जिहड़ा वोट पॉलिटिक्स आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एक खेतरी दल वजों जो भूमिका निभाउणी है वो किहड़ी पार्टी होनी चाहिए तो किस तरह की भूमिका चाहिए है तो किस तरह पंथ ते पंजाब की सेवा करे तो काल तख्त की रहनुमाई मन्ने।
ਤੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਸੋਵਰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਥੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤਾ ਤੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਸੰਵਾਦ ਦਾ, ਰਾਬਤੇ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਜਲਦਾਰ ਰੂਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੇ ਪਸਾਰ ਹਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੱਕ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਖਾਲਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਆ। ਤੇ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੀਂਹ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਲਈ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।